नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। संगरूर समेत देश में 3 पार्लीमानी सीटां अते 7 विधान सभा सीटां लई होईआं जिमनी चोणां दे नतीजिਆਂ ਦਾ ऐलान। संगरूर तो श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ने आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह ਨੂੰ 5822 वोटां के फर्क नाल हराया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश दीआं रामपुर और आजमगढ़ लोक सभा सीटां ते जित हासिल की। त्रिपुरा में 4 विधान सभा सीटां विचों 3 ते भाजपा जबकि 1 ते कांग्रेस पार्टी जेतू रही। आंध्र प्रदेश की इक्को एक विधान सभा सीट तो YSR कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जेतू। दिल्ली रजिंदर नगर विधान सभा सीट आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने 11,000 तो वध वोटां के फर्क नाल जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के नौजवान स्टार्टअप तो लैके खेडां की दुनिया तक नवे कीर्तिमान बना रहे हैं। मन की बात दौरान प्रधानमंत्री ने मॉनसून सीजन में जल संभाल की लोड़ ते जोर दिता। अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मौके देश भर में समागम। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी वालों नशे की वरतों और इलाज पंजाब के हालात विषय ते वैबीनार का आयोजन। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की भैन दलबीर कौर का देहांत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਵਿੱਚ संगरूर सीट समेत 3 पार्लीमानी हलकिਆਂ ਅਤੇ 7 विधान सभा सीटां ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। संगरूर तो श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान जेतू रहे। रामपुर लोक सभा सीट तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी जेतू ऐलाने गए ने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा ਨੂੰ 42,000 तो ਵੱਧ वोटां के फर्क नाल हराया। आजमगढ़ लोक सभा सीट तो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ जेतू रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ਨੂੰ 8,679 वोटां के फर्क नाल मात दी। त्रिपुरा में 4 विधान सभा सीटां लई होई जिमनी चोण विच 3 ते भाजपा जबकि 1 ते कांग्रेस पार्टी जेतू रही। उधर आंध्र प्रदेश में आतमपुर विधान सभा सीट ते होई जिमनी चोण विच YSR कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेकापति विक्रम रेड्डी ने 82,800 तो वध वोटां के फर्क नाल जित हासिल की। झारखंड तो मंदर विधान सभा सीट की जिमनी चोण ते कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जेतू रहा। दिल्ली की रजिंदर नगर विधान सभा सीट ते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने भाजपा उम्मीदवार राजेश भाटिया ਨੂੰ 11,000 तो वध वोटां के फर्क नाल मात दी। इस सीट तो कांग्रेसी उम्मीदवार प्रेमलता ਨੂੰ सिर्फ 1990 वोट मिले। रजिंदर नगर की सीट राघव ਚੱਡਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। पंजाब ਵਿੱਚ संगरूर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ जद श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने इस सीट तो आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह ਨੂੰ 5,822 वोटां के फर्क नाल हरा दिता। 3 ਕੁ महीने पहला भारी बहुमत नाल पंजाब विच सत्ता विच आउण वाली आम आदमी पार्टी ਲਈ संगरूर लोक सभा सीट की जिमनी चोण वकार का सवाल बनया होया सी, पर इत्थों अज मिली हार ਨੂੰ पार्टी ਲਈ एक ਵੱਡਾ झटका समझा जा रहा है। 23 जून ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। संगरूर लोक सभा जिमनी चोण लई कांग्रेस पार्टी ने दलबीर सिंह गोल्डी, श्रोमणी अकाली दल ने कमलजीत कौर राजोआणा जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों ਨੂੰ अपना उम्मीदवार थापिया सी। संगरूर लोक सभा सीट तो जेतू रहे सिमरनजीत सिंह मान 1999 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ लोक सभा हल्के तो चुने गए सन। उस समय वो भागलपुर जेल में नज़रबंद सन। दिलचस्प गल यह है कि 1999 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दौरान 88% वोटां प्राप्त करके जित प्राप्त करने तो बाद सिमरनजीत सिंह मान कदे भी संसद में दाखिल नहीं हुए क्योंकि वो किरपान लैके सदन में जाण लई वजिद सन। जिक्रयोग है कि संगरूर लोक सभा सीट की जिमनी चोण मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों संगरूर तो लोक सभा मैंबर वजों अस्तीफा देण मगरों खाली हुई सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के नौजवान स्टार्टअप तो लैके खेडां की दुनिया तक नवे रिकॉर्ड बना रहे हैं। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम तहत देशवासियों नाल विचार साझे करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ समय दौरान देश में पुलाड़ सैक्टर नाल संबंधित कुछ वड्डे काम होए ने, जिन्हां विचों एक पुलाड़ खेतर की इन स्पेस एजेंसी का निर्माण है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 750 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹੋਤਸਵ ਸਮਰਪਿਤ 75 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ जुटे हुए ਨੇ। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। खेलो इंडिया युवा खेडों में खिडारियों वालों नवे रिकॉर्ड कायम करने का जिक्र किया। उन्होंने नेजाबाज नीरज चोपड़ा वालों कोर्टेन खेडों में सोन तमगा और पावो नूरमी खेडों में चांदी का तमगा जितने ते खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवानों का यह हौसला अज के युवा की पछाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन्होंने खिडारियों का विशेष तौर पर जिक्र किया जिन्होंने जीवन में वड्डे संघर्ष तो बाद सफलता हासिल की है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कोर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। प्रधानमंत्री ने वेस्ट तो वैल्थ नाल जुड़े यत्नां की चर्चा करते हुए मिजोरम के एक पिंड की विलखण उदाहरण का जिक्र किया जिथे प्लास्टिक और पॉलीथीन के कचरे तो पहली प्लास्टिक सड़क बनाई गई। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करदਿਆਂ कहा कि अजिहियां पहलकदमियां नाल स्वच्छता और विकास दोवें हुंदे ने। आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कचरा हर दिन कलेक्ट किया जाता है और उसे सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है। बाकी दूसरी चीजों को अलग करके रिसाइकल कर लिया जाता है। इस तरह के प्रयास प्रेरणादायी तो है ही, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भारत के अभियान को भी गति देते हैं। प्रधानमंत्री ने मॉनसून सीजन का जिक्र करदਿਆਂ जल संभाल की लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि सानू इस दिशा में होर यतनशील होना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडा समाज सदियों तो रल मिल के इस जिम्मेवारी नू निभाउंदा आया है। जल संरक्षण तो वास्तव में जीवन संरक्षण है। आपने देखा होगा आजकल कितने ही नदी महोत्सव होने लगे हैं। आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जल स्रोत है वहां कुछ न कुछ आयोजन अवश्य करें। हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भावें अज देश कोल कोविड-19 महामारी विरुद्ध व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है पर फिर भी सानू सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की गिनती 200 करोड़ के करीब पहुँच गई है। उन्होंने योग लाभार्थियों को वैक्सीन की तीजी और एहतियाती खुराक लैण की अपील की। हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜੀਬਾਨ ਕੌਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ। ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਫਰਵਰੀ 1899 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵਰੰਗ ਰਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1929 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਖਨਊ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। NG ਗੰਗਾ ਅਤੇ EMS ਨਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਗਸਤ 1936 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ 1937-38 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਸ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਸਵੈ ਦੀ ਜੋਤ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜੋਤਦਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਕਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੀ ਡਾਲਮੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 26 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜੀਬਾਨ ਕੌਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1912 ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਸ਼ਾਲ ਚਟਗਾਮ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਚਟਗਾਮ ਸਸ਼ਸਤਰ ਗਾਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਟਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਚੰਦਰਨਾਗੌਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ M ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੇਗਾਟ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਚੰਦਰਨਾਗੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਬਾਨ ਕੌਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ 1858 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ।
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਬੇਹੱਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਚਿੱਟਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫੇਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹੀ ਬਸ ਲੋਕ ਫੋਨ ਬਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਬਈ, ਮੁੰਡੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਯੂਥ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੇਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੀਲਮਾ ਜੇਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 18 ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ 1991 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।